દર્શક મિત્રો, મહામંથનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું સુદાન ગઢવી। લોકસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ વિકાસની ગતિ પણ વેગ પકડતી જઈ રહી છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ તે વિકાસની સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદીનો 19માં જીતનો આત્મવિશ્વાસ પણ વધુને વધુ દ્રઢ બનતો જઈ રહ્યો છે। ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલા પ્રધાનમંત્રી 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે। એક પ્રવાસથી અનેક નિશાન સાધવાનો પ્રયાસ કરાયો છે। વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના ભૂમિપૂજનથી પ્રધાનમંત્રીએ પાટીદારોને રીઝવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે। બીજી તરફ મેટ્રોના અને નવી સિવિલના લોકાર્પણથી તેમણે વિકાસના મુદ્દાને હાઇલાઇટ કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે। ત્યારે શું વિકાસની વણઝારથી સત્તાનું પુનરાવર્તન થશે? શું આ વખતે પણ વિકાસના મુદ્દા પર ભાજપને મત મળશે ખરા? શું પાટીદારોને રીઝવવાનો પ્રયાસ સફળ થશે? આ તમામ બાબત પર છે આજનું મહામંથન મારી સાથે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઉમિયાધામ ભવનનું ભૂમિપૂજન કર્યું હતું। વિશ્વ ઉમિયાધામ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યું હતું અને જણાવ્યું કે એક વર્ગ એવું માને છે કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ નકામીઓ છે। આવા લોકોના અજ્ઞાન પર મને દયા આવે છે। આધ્યાત્મિકતા ભારતનો મુખ્ય ભાગ રહ્યો છે। આધ્યાત્મિકતા પરંપરા અને વ્યવસ્થા સામાજિક ચેતનાના કેન્દ્રમાં રહી છે। તેમણે જણાવ્યું કે હવે નાનું નાનું કરવાનો સમય નથી, હવે મોટું જ કરવાનું છે। દુનિયાને ભારતનો મિજાજ બતાવવાનો છે। મહત્વનું છે કે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રીએ સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતની તો આજ અત્યારે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। આવું થોડું સાંભળીએ। क्या करते हैं मुझे बताइए, किसका इस्तीफा मांगते हैं? किसका इस्तीफा मांगते हैं? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की, मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर विवाद करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना विवाद। नहीं कर रहे हैं, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो ले लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है। करो विवाद, कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए। बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो?
और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा इस बार हमारा बजट अंतरिम बजट है। अभी पूरा बजट तो जब दोबारा आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे फिर से आने वाला है, लेकिन इस अंतरिम बजट में भी हमने मिडिल क्लास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए हैं। 5 लाख रुपए तक का टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। 3 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा राहत देने वाला काम किया। साथियों, बीते 5 वर्षों में हमने नए भारत की नींव रखी है, नए भारत के नए संस्कारों को गढ़ने का प्रयास किया है। राष्ट्रहित में ईमानदारी और निष्ठा के साथ हर व्यक्ति काम पर पाए कामकाज का ऐसा कल्चर विकसित करने का प्रयास किया है। आने वाले 5 वर्ष हम नए भारत की इस नींव पर वैभवशाली भारत बनाने का, एक मजबूत इमारत बनाने का मजबूत इरादा कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी इसी दिशा में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को आज जितनी जितनी सुविधाएं, योजनाएं मिली हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है उस प्यार को मेरे सर आंखों पर लेते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। અને એમણે જ્યારે સિવિલમાં બ્લાસ્ટ થયું હતું એ મુદ્દો પણ એમણે ઉખેર્યો હતો અને જે રીતે નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા હતા, એક વાત ઉપર જોર મૂકતા હતા કે સેનાના ઉપર સવાલ કરવામાં આવે છે। કેટલાક લોકોને સેનાની વાત પર વિશ્વાસ નથી। ઘરમાં ઘૂસીને મારવાનો અમારો સિદ્ધાંત છે ને અમે ઘરમાં ઘૂસીને મારીએ છીએ। નરેન્દ્ર મોદી આજે જે શબ્દ બોલ્યા એ શબ્દ આમ તો બહુ ઓછી વખત એમણે બોલ્યા હશે કદાચ, કે અમે ઘરમાં ઘૂસીને મારીશું અને મારવાનું કરીએ છીએ, સિદ્ધાંત છે મારો। 5 વર્ષમાં નવા ભારતનો પાયો નાખ્યો છે। અચ્છે દિનની એમણે વાત કરી હતી, એટલે એ અચ્છે દિનના પ્રમાણમાં એમણે કહ્યું કે જે 5 લાખ જે ટેક્સ ફ્રી, એટલે આમ તો ટેક્સ ફ્રી રિબેટ છે, એ આપીને પણ એમણે પ્રયાસ કર્યો છે। નરેન્દ્ર મોદી જે રીતે સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્લાસ્ટ થયા હતા એને યાદ કર્યા હતા કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં હું મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે બ્લાસ્ટ થયા ત્યારે આતંકવાદ વિરુદ્ધ પગલાં લેવામાં નહોતા આવ્યા। આ મુદ્દો એ સમયનો છે કે જ્યારે બેંગ્લોરમાં અને અમદાવાદમાં બ્લાસ્ટ થયા હતા અને સુરતમાં જીવતા બોમ્બ મળ્યા હતા। આમ તો અહીંયા પણ ઘણી પોલીસને તંત્ર હોય જ છે, ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી પોતે જાતે હતા। અને આજે 3-4 મુખ્ય કામો એમણે એક તો લોકાર્પણ ને ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે। એક તો મેટ્રો સફર 6.5 કિલોમીટરની મેટ્રો રૂટને લોકાર્પિત કરી છે, વસ્ત્રાલથી એપરેલ પાર્ક સુધી।
વિશ્વ ઉમિયાધામ એમણે વિશ્વ ઉમિયાધામનો એમણે આજે જે રીતે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે, સ્કિલ યુનિવર્સિટી, રોજગાર તાલીમ, આરોગ્ય સુવિધા ભવન, સંકુલમાં સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર, સિનિયર સિટીઝન માટે ભવન, દીકરીઓ માટે, દીકરા દીકરીઓ માટે હોસ્ટેલ, આ એક પ્રકારનો પાટીદાર સમાજનો એક કાર્યક્રમ હતો. આ ઉપરથી મને લાગે છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, કારણ કે ગુજરાત સરકારમાં ઘણા છેલ્લા સમયથી પાટીદારો વિરોધ કરી રહ્યા છે, પાટીદાર સમાજ નારાજ છે. 2017માં એની અસર જોવા મળી છે અને એટલે જ ઘણા ધારાસભ્યો એ ભાજપના ઘરે પણ ગયા, ઘણા કોંગ્રેસના આવ્યા, એમાંથી એકાદ ધારાસભ્ય પાછા પાટીદારોને કારણે આવ્યા તે પાછા ભાજપે ભેળવી પણ લીધા. ભાજપ પ્રયાસ એવું કરી રહ્યું છે કે કઈ રીતે ચૂંટણીમાં પાટીદારોને મનાવી શકાય. પાટીદાર બે પાટીદારમાં પાંખી છે, લેઉવા અને કડવા. આ બંને કાર્યક્રમોમાં નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ સુધી રહેવાના છે. આજે પણ ઉમિયાધામ નહોતું, મોટાભાગના પાટીદારો ત્યાં આવ્યા હતા. આવતીકાલે પણ એક કાર્યક્રમ છે. 10 સીટ ઉપર સામાન્ય રીતે લેઉવા અને કડવા પાટીદાર સમાજનું, લોકસભાની 10 સીટની વાત કરું છું, 26માંથી 10 સીટથી ઉપર પાટીદારોનું પ્રભુત્વ છે. અને આ પાટીદારો છે એ નારાજ છે ભાજપથી, જે ભાજપના મૂળ વોટર છે. અને એટલા માટે જ આજે સીકે પટેલ ને કે સીકે પટેલ જેવાને આગેવાની સોંપી હતી કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત કરો, તમારું પણ કંઈક ભલું થશે આગામી સમયમાં ટિકિટ બિકિટનું. અને કદાચ એવું હશે તો પાર્ટીમાં પણ સારી એવી જગ્યા મળી જશે. પણ પાટીદારોને એક કરવાનું કામ કરવાનો પણ એક જવાબદારી સોંપાઈ હતી ને એમણે ખૂબ સારું આજે ઉમિયાધામનો કાર્યક્રમ કરાવડાવ્યું. શરૂઆતમાં પાટીદારોએ થોડો વિરોધ કર્યો હતો, હાર્દિક પટેલ જેવા, પણ એની અત્યારે પાટીદાર સમાજ મને લાગે છે કે એટલી નોંધ નથી લેતું. એટલે આ તમામ મુદ્દા ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે. ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ સૌરાષ્ટ્રમાં કર્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં 12,000 ગામોને આ ગ્રીડ દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. 300 લીટર પાણી ગ્રીડથી અપાય છે 200 શહેરોને. અને એમાં TDS વાળું પાણી જે છે, દરિયાના 45,000 TDS વાળા પાણીમાંથી 500 TDS વાળું, એટલે કે દરિયાનું પાણી છે એ મીઠું બનાવીને એટલે સારું પીવાલાયક બનાવવા માટેનું આ પ્લાન્ટ છે. જો આ પ્લાન્ટ સક્સેસ ગયું તો વધારાના પણ થઈ શકશે. આજે મેટ્રોનું પણ એમણે કર્યું. સિવિલમાં અપગ્રેડ કરી છે, વધુ બેઠકો સાથે અપગ્રેડ કરી છે. UN મહેતાને પણ અપગ્રેડ કરી છે વધારે બેઠક સાથે. UN મહેતા 450માંથી 1251 પથારી. નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 1450 કરોડનો ખર્ચ પણ કર્યો છે. એ રીતે આજે 3-4 મોટા કાર્યક્રમોમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી પોતે જાતે ઉપસ્થિત રહ્યા, કામગીરી કરી. આજે જે આપણે મહામંથનમાં ચર્ચા કરવી છે, એક તો હવે 2-3 દિવસમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું લગભગ આવતીકાલે પૂરું થાય એટલે 2 દિવસમાં લગભગ મને લાગે ચૂંટણી જાહેર થઈ જવી જોઈએ. નેક્સ્ટ વીકમાં ચૂંટણી જાહેર થાય એટલે તમામ ખર્ચ છે પાર્ટી પોતે કરવાનો. અત્યારે આ બધા કામગીરી છે સરકારની કામગીરી, એટલે સરકારને બધું આયોજન થાય. અત્યારે સપોઝ કે જે ખર્ચા થતા આતે તો એ પણ સરકાર ભોગવતી હોય છે, કારણ કે અત્યારે સરકારના લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્તને કામ છે. તમે જો ફટાફટ કામ એકવાર થવા માંડ્યા છે, સારું થયું. ચૂંટણી જેની નજીકમાં આવવી જ જોઈએ, હું એવું પર્સનલી માનું છું. હમણાં જો પેટ્રોલ ડીઝલ 7 છે, સામાન્ય રીતે ચૂંટણીઓ ના હોય ને જો 5 વર્ષ, તો પેટ્રોલ ડીઝલ આસમાને વયા જાય. એટલે એ 7 છે. હમણાં આ બધી વસ્તુમાં થોડું આપણે લાભ મળી રહ્યો છે. મેટ્રો ટ્રેન જલ્દી થઈ ગઈ, નહીં તો મેટ્રો ટ્રેન જેણે લીધી હતી ને એ કોઈ ગુપ્તા કરીને હતા IAS અધિકારી, એને બૂચ મારી દીધું તો પાછા જેલમાં જઈ આવ્યા હતા. સંજય ગુપ્તા જેલમાં જઈ આવ્યા, ફરી આવ્યા, એમ આટો મારે ને પાછી જેલમાં. એટલે મેં કહ્યું એમ કે આવી રીતે આપણી આખી પરિસ્થિતિ હોય છે. પણ આ ચૂંટણીઓ થોડીક આવે એટલે નજીક, એટલે બધા એક સૌની યોજનાનો પણ એક છે પાણી ભરવાવાળી. આ તમામ મુદ્દા ઉપર મિત્રો ચર્ચા કરવી છે. ખરેખર પાટીદારો રીતશે કે નહીં, આ મુદ્દાઓ કેટલા કામ આવશે, અને વિકાસની રાજનીતિ ઉપર જો જશું તો વિકાસની રાજનીતિ પણ આવશે કે કેમ, આ તમામ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવી છે. 3 મહાનુભાવો અત્યારે મારી સાથે જોડાયા છે.
બ્રિજેશભાઈ મિર્ઝા ધારાસભ્ય છે કોંગ્રેસના, અનિલભાઈ પટેલ ભાજપના નેતા છે અને સુધીરભાઈ રાવલ રાજકીય વિશ્લેષક છે. ત્રણ મહાનુભાવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. શરૂઆત અનિલભાઈ આપનાથી કરવા માંગીશ. મોદી સાહેબના 2 દિવસનો આ કાર્યક્રમ છે. વિવિધ યોજનાઓ, ખાતમુહૂર્ત, સિવિલ હોસ્પિટલ, સૌની યોજના, ખેડૂતો માટે. આજે ખેડૂતોને પણ એમણે ત્યાં હું સાંભળી રહ્યો હતો, એમણે કહ્યું કે આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહ્યું હતું, અત્યારે હિન્દીમાં બોલતા હતા, પુલવા ઉપર હતું એટલે નેશનલમાં એ થોડું આપણે એ મેસેજ જાય એટલે હિન્દીમાં હતું, પણ ત્યાં ગુજરાતીમાં એમણે એવું કહ્યું કે ખેડૂતો માટે પણ ખૂબ કર્યું છે. 75,000 કરોડ રૂપિયા આપણે આપ્યા છે. એક હપ્તો આવ્યો અને બીજો હપ્તો પણ હમણાં 2-4 દિવસમાં આવી જશે 2000નો. મેટ્રો ટ્રેનનો પણ કર્યું, ઉમિયાધામનું પણ કર્યું. પાટીદારોને એક રીઝવવાની કોશિશ કરાઈ હોવાની ચર્ચા છે. શું મત છે? પાટીદારો ખરેખર જે આંદોલનથી અત્યારે આંદોલન જેવું દેખાતું નથી, પણ પાટીદારોમાં થોડી ઘણી નારાજગી હશે તો રીત છે ખરા? ઈસુદાનભાઈ, આપના એનાલિસિસના 3-4 મુદ્દા પ્રત્યે હું અસંમત છું. બિલકુલ. એક તો આપણે પાટીદારોના સંદર્ભમાં આપણે 2017નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, પરંતુ સૌ પ્રથમ તો આપને કહું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ જ્ઞાતિ જાતિના વાડામાં માનતી નથી. એ સૌના સાથ સૌના વિકાસના આધારે જ પોતાની કામગીરી કરે છે. એ ક્યારેય આ ફલાણી મત બેંક કે ઢીકણી મત બેંક અથવા ધાર્મિક મત બેંક આના આધારે ક્યારેય કામ કરતી નથી. નંબર 1. નંબર 2, છતાં પણ આપણે જો એક પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ તરીકે એનાલિસિસ કરીએ તો 2017ની ચૂંટણીમાં પણ જ્યાં પાટીદાર સમાજની વસ્તી વધુ છે, અથવા તો જેને બીજા શબ્દોમાં કહેવાય કે પાટીદાર પ્રભાવિત સીટો છે, રાજકીય પંડિતો એવું એનાલિસિસ કરતા હોય છે, એમાંની મોટાભાગની સીટો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી 2017માં પણ જીતી છે. નંબર 3, એ 2017 પછીની જેટલી પણ ચૂંટણીઓ થઈ, નગરપાલિકાની હોય કે બાય ઇલેક્શન્સ હોય, આમાં પણ મોટે ભાગે ક્યાંક 12 સીટની ચૂંટણી હોય તો 12માંથી 9 સીટ 10 સીટ ભાજપાએ મેળવી છે. કોંગ્રેસની જે સ્થિતિ હતી એના કરતાં એ સ્થિતિ કોંગ્રેસની ઘટી છે. એટલે આપણે કદાચ એમ કહીએ કે ભાઈ પાટીદારને પ્રભાવિત કરવા માટેની આ વાત છે, મને લાગે છે એ વાત સાથે હું સંમત નથી. બિલકુલ. પાટીદાર સમાજ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે હરહંમેશ રહ્યો છે. બીજું આપણે એક એનાલિસિસ કર્યું કે ચૂંટણીઓ આવે છે એટલા માટે આ બધા લોકાર્પણ થયા છે. હું આપને યાદ કરાવું કે 2014 નહીં પણ 2012માં નરેન્દ્રભાઈ જીત્યા પછીનું જે પહેલું જ બજેટ હતું એ બજેટમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં 1,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી થઈ હતી. મને એ દિવસ હજુ પણ યાદ છે. હું અને ડૉક્ટર જીતુભાઈ આપની જ ચેનલમાં ચર્ચામાં હતા. એ વખતે નરેન્દ્રભાઈએ મેડિસિટીનું એક સ્વપ્નું રજૂ કર્યું હતું. તમે જો નરેન્દ્રભાઈ સ્વપ્નું અને સંકલ્પ સાથે કરે છે. એ સંકલ્પ કરે છે એટલે સંકલ્પ પર એમનો પરિશ્રમ, એમનું દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને એનું આયોજન, આ બધું જ સાથે એનો સમાવેશ થતો હોય છે. અને 1,000 કરોડની વ્યવસ્થા, એમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ઓરિજિનલ જે હતી એમાં જ સુધારા કરતા કરવાની, એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમાં 3-4 વર્ષ થવાના. અને એમાં એક જુદી જુદી પ્રકારની હોસ્પિટલોનું ક્યાંક એનું એક્સપાન્શન, ક્યાંક એક્સટેન્શન, રિસ્ટ્રક્ચરિંગ, રિનોવેશન બધું જ થયું છે. જે પ્રકારે એમને 2012 પહેલા એમને એક પ્રવચનમાં એમણે એક વિચાર મૂક્યો હતો કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આપણે એનું એક્સપાન્શન કરીને શા માટે 5,000 બેડની હોસ્પિટલ ન બનાવી. 2012 પછી પહેલા જ બજેટમાં 1,000 કરોડ ફાળવીને જે એમણે આયોજન કર્યું હતું, આજે એમાં 1200 પથારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક્સ્ટ્રા થઈ. અને આપ પણ જાણો છો, આપે પણ સિવિલની મુલાકાત ઘણી વખત લીધી છે. જે પ્રકારની અદ્યતન વ્યવસ્થા, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, આટલા બધા ઓપરેશન થિયેટર, મને આનંદ એ વાતનો છે કે આ એ જ સિવિલ હોસ્પિટલ બીજે મેડિકલ કોલેજમાં હું ભણ્યો છું. અને જે રીતે ફક્ત ગુજરાત નહીં પણ ગુજરાતના સરાઉન્ડિંગ રાજ્યો, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને દૂર દૂરથી દર્દીઓ આવે છે. કદાચ સિવિલ હોસ્પિટલની બહાર તમે જો ઉભા રહો ને તો ઓછામાં ઓછી 10 થી 12 લક્ઝરીઓ ગુજરાતના આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી અહીંયા સારવાર માટે આવે છે. એટલી આપણી સિવિલ હોસ્પિટલની ખ્યાતિ છે. એટલે નરેન્દ્રભાઈએ આજે જે લોકાર્પણ કર્યા, ક્યાંક ખાતમુહૂર્ત કર્યા, એમાં મુખ્ય બાબતો એક આવાસની બાબત છે. જામનગરમાં જે થયું લોકાર્પણ થયું,
ક્યાંક પ્રવાસ એટલે કે પરિવહનની વાત છે, ક્યાંક સ્વાસ્થ્યની વાત છે અને ક્યાંક પાણીની વાત છે. એટલે આવાસ, પ્રવાસ, સ્વાસ્થ્ય અને પાણી, આ જુદા જુદા પ્રકારની યોજનાઓનું લોકાર્પણ થયું. સાથે જે અમારો પાટીદાર સમાજની સામાજિક સંસ્થાઓ, એમાં એકમાં આજે હતું ખાતમુહૂર્ત અને બીજામાં અન્નપૂર્ણા મંદિરનું કાલે છે. તો એ જે સમાજ છે એના જે ટ્રસ્ટીઓ, એના વહીવટ કરતા, તે બધો સમાજ ભાજપ સાથે જ જોડાયેલો છે. એટલે એમાં કોઈ રાજનીતિ નથી. અત્યાર સુધી વિપક્ષ જે રાજકીય ફિલ્ડ પર માર ખાય છે, હું તમને મારું વર્ષોનું એનાલિસિસ કહું તમને આપે, તો એકમાત્ર કારણ એ છે કે નરેન્દ્રભાઈ ક્યારેય મતબેંકની રાજનીતિ આધારિત કામ નથી કરતા, પરંતુ વિપક્ષ, એમાંય મેજર વિપક્ષ, નરેન્દ્રભાઈની બધી કામગીરીને એ મતબેંકની કામગીરી સાથે જોડે છે. એટલા જ માટે એ આકલનમાં નિષ્ફળ જાય છે. એટલા માટે જે પોલિટિકલ સ્ટ્રેટેજી બનાવવાની હોય છે એમાં નિષ્ફળ જાય છે. નરેન્દ્રભાઈએ આજે બીજી પણ ખૂબ અગત્યની 3 બાબતોની વાત કરી, જેમાં સામાજિક જાગૃતિ, સામાજિક ચેતનાની વાત હોય, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા, બેટી વધાવો, બેટી બચાવો, પઢાઓ, એમણે એમની ચિરંજીવી યોજનાની યાદ કરી. સાથે સાથે યુવાનોને વ્યસન મુક્તિ માટેની એક વાત થઈ. ઇવન પાણીના ઉપયોગ માટે એકી એક ડ્રોપનો ઉપયોગ કરવો, તો એ પાણીની પણ વાત થઈ. કુલ મળીને મને લાગે છે કે આજનો દિવસ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ખૂબ મોટો દિવસ, એક પરિવર્તનકારી. આજે મેટ્રો રેલની શરૂઆત ગુજરાતમાં થઈ. ઓફકોર્સ એક પહેલા ફેઝના એક થોડા ભાગની 6.5 કિલોમીટરની શરૂઆત છે, પણ પરિવહન માટેના બધા જ મુદ્દા માટે જે એમનું લાંબા ગાળાનું વિઝન છે, એનું આપણને આજે એમાં દ્રષ્ટિ દેખાય છે. બિલકુલ બિલકુલ. એટલે મેં એટલા માટે કહ્યું હતું કે આજે પાટીદાર સમાજના કેટલા હતા? 11,000 હતા ને, 11,000 કંઈક પાટલા મૂક્યા હતા. પૂજન 11,000 પૂજન પાટલા મૂકે એટલે સ્વાભાવિક છે કે 11,000 પાટલા હોય એટલે 2 લોકો હોય એટલે 22,000 આવે, અને એમાંથી 5 લોકો હોય એટલે લાખ લોકોની સંખ્યા સહેજે થઈ જાય. એટલે મને લાગ્યું હતું કે કદાચ પાટીદાર સમાજને રીજો. આ તો મારું કામ જ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે આમાં તો, અને મને પ્રશ્ન હું ના પૂછું તો એ મારામાં વાંક કહેવાય. પણ બ્રિજેશભાઈ, તમારું આકલન એન્કર, તમારું પણ નરેન્દ્રભાઈની જે કામગીરી છે એ મતબેંકના આધારે નહીં, એ પોતે કામગીરી કરે છે અને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે એમને ચૂંટણીમાં સફળતા મળે છે. બિલકુલ. હવે બ્રિજેશભાઈ આપની પાસે આવવા માંગુ. નરેન્દ્રભાઈ આજે 2 વસ્તુ કીધી. એક તો 2019માં હું જ છું એમ એમણે 2-3 વખત બોલ્યા કે ભાઈ 2019માં પણ આપણે પૂર્ણ બજેટ પણ કરીશું, 2019માં હું પણ છું. બીજું એમણે એવું એક મુદ્દો વાત મૂકી કે તમે બીજે ઘણી જગ્યાએ તમે વાંક કાઢો એમ કે મેટ્રો ટ્રેન નથી થઈ, આ નથી થયું, પણ તમે સૈનિકો ઉપર ન જાઓ, એમ રાજનીતિ ન કરો. એક મુદ્દો સીધો એ આવ્યો કે ભાઈ ક્યાંક કોંગ્રેસ છે એ રાજનીતિનો અપનાવી રહી છે. શું લાગે છે નરેન્દ્રભાઈની આ ગુજરાત વિઝિટો 2 દિવસના કારણે અને આગામી સમયમાં ચૂંટણી છે, હમણાં 2-4 દિવસમાં જ ડિક્લેર થઈ જશે, 26 બેઠકમાંથી 26 અત્યારે છે, કોંગ્રેસ પાસે એકે નથી, આપણે ગામડામાં કહીએ સમ ખાવા પૂરતી, પણ તો હવે આનો અસર કેટલું રહેશે? સુદાનભાઈ, આપની વાત ઉપર આવતા પહેલા આજે હું VTVના માધ્યમથી રવિ અને શંકર, ગુજરાતની જેણે સ્થાપના કરી એ રવિશંકર મહારાજનો આજે પ્રાગટ્ય દિન છે, અને શંકર દેવાધિદેવ મહાદેવ એની મહાશિવરાત્રી છે, એની હું શ્રોતાઓને શુભેચ્છા પાઠવું છું. રહી વાત આજે આપે વડાપ્રધાનશ્રીના જુદા જુદા કાર્યકરોના પરિપ્રેક્ષમાં જે વાત કરી, એમાં મારા સાથી અને ભાજપના પ્રવક્તા ડોક્ટર પટેલ સાહેબે ક્યાંક રાજકીય ઢાંચો એમાં ઢાળવાની કોશિશ કરી. હું આ બાબતને ક્યાંય કોઈ રાજકીય અવલોકનો કે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ એને રાજકારણના વાઘા પહેરવા માંગતો જ નથી. કારણ કે કોઈ પણ મંદિર હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિની સંસ્થા હોય, તો મારો અંગત રીતે અને અમારા પક્ષનો હંમેશા એવો શિરસ્તો રહ્યો છે કે એ કાર્યક્રમમાં જતા પહેલા રાજકીય વાઘા બહાર ઉતારીને જવાનું. સમાજની અને ધર્મની વાત હોય ત્યાં સમભાવ હોય, સૌ સરખા હોય. બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય ના એક મંત્ર સાથે 100 વીઘા જમીનમાં 1000 કરોડના ખર્ચે વૈષ્ણવદેવી મંદિર પાસે વિશ્વ ઉમિયાધામનું આજે ભૂમિપૂજન થયું. ધર્મ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સામાજિક વ્યાપારિક સંબંધોનું એક વૈશ્વિક સ્તરનું
આસ્થાનું કેન્દ્ર ઊભું થયું. એમાં એક જેને કહીએ કે જે કડવા પટેલ સમાજના કુળદેવી એવા ઉમિયા માતાનું આ મંદિર પણ આ ધામ પણ એ સર્વ જ્ઞાતિ માટે ખુલ્લું છે. અને આજે લેવા કે કડવા એવા કોઈ વાડારિયા નથી. અને આજે સમસ્ત પાટીદાર સમાજ એક જેને કહીને કે એક થઈને અને નેક થઈને અને સૌ સમાજને ઉપયોગી થવાની એક ભાવના સાથે ભૂતકાળમાં પણ આપ જુઓ કે કૂવો ગાળવો હોય, વાવ કરવી હોય, શૈક્ષણિક ધામ બનાવવાનું હોય, આરોગ્યની સુવિધા હોય તો એક શ્રેષ્ઠ મહાજન પરંપરા ગામડાઓમાં પાટીદાર સમાજ ત્યારે સુખી હતો. એટલે અન્ય સમાજને પણ એની લાભ મળે એવા શુભ આશયથી આવા કાર્યો કર્યા છે. અને આવા કાર્યોમાં જ્યારે કોઈ જેને કહીને કે રાજકીય અવલોકનો ઉદ્ઘાટક કરે એ પ્રજા પણ ન સ્વીકારે. રહી વાત રાજકીય જે ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોઈ પણ સમાજ, કોઈ પણ પક્ષ, કોઈ પણ સરકાર માટે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ હોતો નથી, રહેવાનો પણ નથી. ભૂતકાળમાં પણ આપ જુઓ કે સોમનાથનું મંદિર હતું એનો જીર્ણોદ્ધાર જવાહરલાલ નહેરુ વડાપ્રધાન હતા, સરદાર પટેલે એનો જીર્ણોદ્ધાર જાહેર કર્યો અને કનૈયાલાલ મુનશીએ એ જવાબદારી બેઅદબ નિભાવી. તો આ અમારી વિરાસત છે. એને પડકારવાના છીછરા મતો ધાર્મિક મંચ ઉપરથી ગૌરવભર્યા પદેથી વ્યક્ત થાય એ કોઈને શોભા દેતું નથી. નંબર વાત રહી કે તમે આજે સૌરાષ્ટ્રમાં જઈને સૌની યોજનાની વાત કરી. મારે એના માટે થોડી 2 મિનિટ વધારે લેવી પડશે ઈશ્વરધનભાઈ. કે નર્મદાનું પાણી 3 મિલિયન એકર ફીટ પાણી એ જે તે વખતે જે ટ્યુબ્યુનલ હતી એ જે ચોમાસામાં ઓવરફ્લો થાય એ 3 મિલિયન એકર ફીટ પાણીમાંથી એ જે પાણી છે એનું વિતરણ કેમ કરવું એ ટ્યુબ્યુનલે ગુજરાત સરકારને એ માટે છૂટ આપી. અને એના ભાગરૂપે જે તે વખતે 2005માં 1 મિલિયન એકર ફીટ પાણી ઉત્તર ગુજરાત માટે, 1 મિલિયન એકર ફીટ પાણી સૌરાષ્ટ્ર માટે અને 1 મિલિયન એકર ફીટ પાણી કચ્છ માટે જેને કહીને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું. અને એના ભાગરૂપે 2006માં સુજલામ સુફલામ યોજના એ આ પાણીથી ઉત્તર ગુજરાત માટે કાર્યાન્વિત થઈ. જે તે વખતે સીએજીના રિપોર્ટમાં એના સબસ્ટાન્ડર્ડ કામ અંગે જેને કહીને કે સરકારને સાવધ કરવામાં આવી હતી, પણ સરકારના બહેરા કાને એ વાત અથડાઈ અને પરિણામે છેલ્લા 2 વર્ષમાં 194 કેનાલો તૂટવાના પણ બનાવો બન્યા છે. આ કેનાલો તૂટતી નથી, ખેડૂતોના દિલ તૂટે છે. પાણી વેડફાઈને એક ટીપો ખેડૂત સહન કરી શકતી નથી. બીજી વાત કે સૌરાષ્ટ્રને 2012માં ધારાસભાની ચૂંટણી આવતી હતી. બોટાદમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી અને હાલના વડાપ્રધાન શ્રીએ સૌરાષ્ટ્ર માટે 2012માં 10,000 કરોડના ખર્ચે 11 જિલ્લા માટે 115 ડેમો ભરવાની સૌરાષ્ટ્રની યોજના જાહેર કરેલી. આ 10,000 કરોડની યોજના આજે એમાં 4 જિલ્લામાં માત્ર 6 ડેમો ભરાયા છે. અને એનું ખર્ચ કેટલા પહોંચ્યું? 11,214 કરોડે તો ખર્ચ પહોંચી ગયું, 24 કરોડે. જો નર્મદા યોજનાનું કુલ ખર્ચ 40,000નું હોય અને જો આ સૌની યોજનાનું પ્રથમ તબક્કાનું ખર્ચ 11,224 કરોડે પહોંચતું હોય, આ તો પેલા જેને કહીને કે 12 ગજનું ચીબડું ને 13 ગજનું બી એના જેવી વાત થઈ. ખેર, ખેડૂતો માટેની વાત છે, આવકારું છું, પણ તમે સમયસર પૂરી કરો. ચૂંટણી નજીક દેખાય ત્યારે તમે જેને કહીને કે રાજકીય માઇલેજ ખાતે ખેડૂતોને ગુમરાહ કરવાનું બંધ કરો. હું સાથોસાથ એ પણ પૂછવા માંગુ છું, ઉત્તર ગુજરાતમાં જે સુજલામ સુફલામ કરી, સૌરાષ્ટ્ર માટે તમે સૌની યોજના કરી, પણ કચ્છનું શું? કચ્છ માટે તમે 1 મિલિયન એકર ફીટ પાણી છે એ તમે આપવાનું આયોજન હતું. તાજેતરના એક પરિપત્ર દ્વારા એના કામો સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે. તો કચ્છની પ્રજાનો વાંક શું? આવા તો જેને કહીએ કે અનેક કામો છે. હું આરોગ્ય ક્ષેત્ર ઉપર આવું છું. ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા કોંગ્રેસના અને ગુજરાત સરકારના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી, એની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, સિવિલ હોસ્પિટલ આજે પણ
કેટલી વિશાળ જમીન ધરાવતી હોસ્પિટલ છે, આજથી 1960માં એનું કેવું દિવ્ય સ્વપ્ન હશે. હવે હમણાં ડોક્ટર પટેલ સાહેબે વાત કરી કે એમાં અમે સુવિધાનો વધારો કર્યો છે. આવકારું છું, સુવિધા સમયોચિત વધવી જોઈએ, પણ ભૂતકાળની સરકારોએ આ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓપ્થેલ્મિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી, આ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી, આ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કિડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી. કાંઈ વધારાનું કરીને તમે કાંઈ જગન નથી કર્યો, અને જે કંઈ કરો છો એ પ્રજા હિત માટે કરો છો. અને ક્યાંક ક્યાંક એવું કહેવામાં આવે છે કે આ તો ભારત સરકારની ફલાણા તરફથી ગુજરાતને ભેટ છે. આ ભેટ નથી, આ ખેરાત નથી, આ સોગાદ નથી. પ્રમાણિક કરદાતાઓના પૈસે તમે આ સુવિધાઓ આપો છો. આજે જામનગરની જે જૂની ઇરવિન હોસ્પિટલ હતી એમાં તમે પીજી ના વિદ્યાર્થીઓ માટેની હોસ્ટેલનું લોકાર્પણ કરો. હાસ્યાસ્પદ છે. હવે આવા તો અનેક દાખલા દેવા બેસું તો સમય પણ ઓછો પડે એમ છે. એટલે તમે કહેવા એવું માંગો છો ખેડૂતો અને આરોગ્ય માટે કંઈ થયું નથી. જે સર્વિસ સેક્ટર છે એ બાબતમાં આ સરકાર માત્ર ને માત્ર વાહ વાહ કરવામાંથી નવરીને છેલ્લી વાત કરી દઉં કે મેટ્રોની હમણાં વાત કરી ડોક્ટર પટેલ સાહેબે. ટાઈમ લેજો, મેં આપના ટાઈમમાં ડોક્ટર પટેલ સાહેબે મેટ્રોનો જશ લેવાની વાત કરી. આ તો તમે 11-12 વર્ષથી આ ગાણું ગાવ છો. ભૂતકાળમાં મેટ્રો દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી, રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી, અમે કરી દેખાડ્યું છે. નંબર 2, આ BRTS કોણ લાવ્યું હતું? એ જવાહરલાલ જવાહરલાલ નહેરુ અર્બન રિન્યુઅલ યોજનામાંથી BRTS પણ અમે અમદાવાદને આપી ચૂક્યા છીએ. બિલકુલ. સુધીરભાઈ, બે વાત નહીં તમે નોટ કરી લો, ભાઈ મજા નહીં આવે તમને. અધૂરું થઈ સાહેબ. એક ત્રીજો સુધીરભાઈ નો હશે પેલી વાત જતી રહે. નહીં તમે નોટ કરી રાખો, તમે બિલકુલ નોટ કરી રાખો સમય. સુધીરભાઈ, એટલે 3 જ છે ગેસ્ટ, વધારે નથી રહ્યા. સુધીરભાઈ, એક તો જે રીતે, કારણ કે આમ તો નરેન્દ્રભાઈ દીર્ઘદ્રષ્ટા છે, પોલિટિકલી જોઈએ તો ખાસ આનો આપણે અનુભવ છે. એમને ખબર છે ખેડૂતો નારાજ છે, એટલે જામનગર ને એવી રીતે એમણે એક પ્લાન કર્યો છે. સામે પક્ષે પાટીદારો નારાજ છે, તો એ આખી વસ્તુ પણ થઈ છે. ભલે અનિલભાઈએ સ્વીકાર્યું નથી, પણ પાટીદારોના કારણે 2017માં નુકસાન ચોક્કસ થયું છે એવું માની શકાય એવું છે. હવે પાક વીમો ખેડૂતોને બરોબર મળતું નથી, ભાવો ખેડૂતોને મળતા નથી. એક તો ખેડૂતો રીત છે, બીજું કે પાટીદારો રીત છે. અહીંયા મેટ્રો ટ્રેન કરી એટલે પબ્લિક, શહેરની પબ્લિક છે એ તો અત્યારે પણ ભાજપની છે માની લેવામાં આવે છે. પણ કોંગ્રેસ જેમાં અત્યારે છેલ્લા તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી કરો કે તમે વિધાનસભામાં, ત્યાં ગામડામાં ભાજપને ખૂબ માર પડી છે. આ બધા છે એમાંથી સોલ્યુશન લાવશે ખરા? સૌ પ્રથમ તો હું તમારા પ્રશ્ન પહેલા એક આજે મા ઉમિયાધામનો શિલાન્યાસનો કાર્યક્રમ થયો, એટલે એમાંય તે આધ્યાત્મિકતાની વાત થઈ, શિક્ષણ અને આરોગ્યની વાત થઈ, ને એક વૈશ્વિક કક્ષાનું જે ધામ બનવાનું છે, એક પાવર સેન્ટર જેને કહેવાય, એ બહુ અગત્યનું છે. અને એ પાટીદારે પણ એક બનીને જે આખો આવડો મોટો સમૂહ ઇવેન્ટ કર્યો એ બહુ જબરદસ્ત છે. એને માટે દરેક એ આખી ટ્રસ્ટીઓની ટીમ ને એ બધા લોકો અભિનંદનને પાત્ર છે. બીજું, નરેન્દ્રભાઈ ઓરેટરીમાં તમે જાણો છો, એ જે દર્શકોને શ્રોતાઓને અભિભૂત કરી દે એમાં તો 100માંથી 200 માર્ક આવે, એટલે એ બી કાંઈ કહી શકે નહીં. પણ જે એનું રાજકીય અવલોકન, આજે એક વાત કરીએ, તમે જે પાટીદારની વાત કરો છો, આજે એક વસ્તુ નિશ્ચિત થઈ ગઈ હોવી જોઈએ કે ભારતીય જનતા પક્ષે પાટીદારના એક સમસ્યાનો ઉકેલ આજે CK પટેલના ફોર્મમાં શોધી કાઢ્યો એવું દેખાય છે. જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ એવું કીધું કે CK પટેલને હું 30 કરતા વધારે વર્ષથી જાણું છું અને એમની પવિત્ર માણસ છે, દોડતો માણસ છે, હસતો માણસ છે. મને એમ લાગે છે એમણે જબરજસ્ત સંદેશ આપ્યો છે કે ભવિષ્યની અંદર જે પાટીદારો, અત્યારે પાટીદાર અગ્રણીઓ છે, તમે લેઉવા કડવાની અંદર અત્યારે દાખલ છે, પણ છતાંય નીતિનભાઈ પટેલની પરિસ્થિતિ તમે જુઓ, સામે લેઉવા પટેલમાં નરેશભાઈ પણ રાજકારણમાં આમ તેમ બરાબર નથી. CK પટેલ જે એનું જે ગ્લોબલ ટુ લોકલનું નેટવર્ક છે એની અંદર એની કુને છે. અને તમે જો હમણાં હાર્દિક પટેલને તે એમણે કહી દીધું હતું કે ભાઈ આવા વખતે હાડકા નહીં નાખ, એટલે હિંમતવાળું. જ્યારે ભૂતકાળમાં પાટીદાર આંદોલન થયું ત્યારે આંદોલનકારીઓને કોઈ જવાબ નહોતું દઈ શકતો, એની બદલે આવો એક સામર્થ્યવાન નેતા કર્યો છે અને કદાચ એને આગળ વધારવાનો મનસૂબો ઘડી નાખ્યો છે, એવો આ મેસેજ છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં આપણને જોવા મળશે કે CK જે રીતે ઉભરી રહ્યા છે, CK પટેલ, અને એ હી ડિઝર્વ ઇટ, એને છે એટલે ઉભરી રહ્યા છે, એનો એક આજે આમાં સંદેશ હતો.
તમે જે વાસ્તવિકતાની વાત કરી કે અત્યારના પાણી ને એ બધા પ્રશ્નો છે, એ વાત સાચી છે કે અર્બન સેન્ટિમેન્ટ છે, લોકો એની અંદર ખૂબ સારી વાત કરે, કેટલાક વિષયો ભાવનાત્મક રીતે એકદમ ઉશ્કેરવાની વાતો એમાં આગળ વધે, પણ ગામડાની અંદર રિયાલિટી સાથે એ લોકોનો જો રોજે રોજનો નાતો છે. એટલે ચૂંટણીની વાત તમે કરો કે દાખલા કે ગામડામાં પાણી, રસ્તા અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા છે એ અત્યારે ટીવી પર જોવે ને એટલે તાત્કાલિક ઉભરો આવી જાય, પણ પાછું સવાર પડે ને જે સમસ્યા આવે ને એટલે તરત એને સરકારને સામે બે વાત કહેવાનું જ મન થાય. એટલે એ વાસ્તવિકતાથી એટલું બધું ઝડપથી દૂર નથી થઈ શકાતું. ચૂંટણી અંદર આવે છે એટલે ગામડાની અંદર આવું કરવાથી ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાંથી બહુ તાત્કાલિક ભાવ થઈ જતું નથી, ભાવ વિભોર થઈ જાય ને મતમાં રૂપાંતર. અત્યારે તો ચૂંટણી છે એટલે મતમાં કેટલું રૂપાંતર થાય એની જ વાત આવે છે. હું નથી માનતો કે અત્યારના લોકો ગઈ વખતની ચૂંટણી જેમ હજી ભાવનાત્મક રીતે મતદાન કરવા માંડશે. એટલે પ્રશ્નો ગામડામાં છે, શહેરના લોકોના સમસ્યાઓ પણ નહીં સમજાય. શહેરમાં ભારતીય જનતા પક્ષનું ખૂબ વર્ચસ્વ છે, ત્યાં પરસેપ્શનની લડાઈમાં લોકો આવી જાય, કારણ કે એ લોકોને સામાન્ય પ્રશ્નો સાથે જૂझવાનું નથી. એટલે એ સુખી સંપન્ન વર્ગ છે. એટલે એમાં ભારતીય જનતા પક્ષ આજે મજબૂત છે તો 10 ગણો મજબૂત થશે, પણ ગામડાના લોકો જીવન ધોરણ એની જે શૈલી છે એ હું નથી માનતો કે હજી ભારતીય જનતા પક્ષના એકદમ આંખ બંધ કરીને હવે વાહ વાહ થઈ જાય અથવા તો કોઈ ભાવનાત્મક મુદ્દાઓ પર એકદમ ઓળઘોળ થઈ જાય, હજી હું એવું નથી માનતો. ઓકે, એટલે તમે એક સ્થિતિ તમે ક્લિયર કરી કે ગામડાઓમાં એક નાનકડો 30 સેકન્ડ વધારે જવાબ માંગીશ. આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ને એ બધું ગામડામાં થોડું એ અસર કરે? ઈશ્વરભાઈ બહુ સ્પષ્ટ કહું તો અત્યારે એક એવો માહોલ છે કે દરેક જણાએ સૈન્યની વાતની અંદર એકદમ ઉન્માદ આખા દેશમાં થાય. જે લોકો બોલે એ પાકિસ્તાન ફેવરના ગણાય, દેશ વિરોધી બોલાય. એટલે મીડિયામાં પણ તમે જો એક 90% લોકો એકના એક તરફી છે. હું એવું ચોક્કસ માનું છું કે અત્યારે જે સૈન્યને છે, હું તમને એક વાત કહું, બહુ સરસ તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકની અત્યારે ચર્ચા છે, બરાબર છે. ઇઝરાયલને આપણે લોકો અનુસરીએ છીએ, એ જે રીતના કડક છે, જે નાનકડો દેશ હોવા છતાં એની ધાક છે અરબ કન્ટ્રીઝ આજુબાજુના, શું કામ? એને તે એક નિયમ છે, એક સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક એ લોકો કરે તો 6 વર્ષ સુધી લોકો ડિક્લેર નથી કરતા, એક નિયમ છે. બીજું, પાકિસ્તાનની અંદર જ્યારે આઝાદી થઈ એ લોકો 1947 ત્યારથી આજ સુધી લોકો વારે ઘડીએ જાહેર જીવનમાં રાજનીતિમાં માત્ર ને માત્ર સૈન્યને લાવતા રહેતા. એનું પરિણામ જોયું છે, ત્યાં નાગરિક શાસનને પલટાવીને મિલિટરી શાસન ઘણી વાર આવી રહ્યું છે. આ બધી ગંભીર વાતો છે. આ બોલનારો તો ટેરિફિક વિરોધ થાય, ટ્રોલિંગ થાય, આવું બધું છે, પણ કોઈ બોલતું નથી, કારણ કે એમાં જોખમ છે. એમાં જે પેઇડ એજન્ટ, જે હેટ, એ બધા ચોટી પડે, એટલે લોકોની હિંમત નથી. પણ મને એવું લાગે છે કે એ જે વસ્તુ ઉન્માદ જે વધારવાની વાત છે, ઉન્માદ વધારવાની વાત છે ને એમાં, અથવા તો સંયમ ચૂકી જઈને જે વાત કરવાની વાત છે ને, મને લાગે છે એમાં પક્ષ કદાચ જીતી શકે છે પણ દેશ હંમેશા હારતો હોય છે. બિલકુલ, આ એક વાત છે, તમારો મત છે. નાનકડા વિરામનો સમય થયો છે. વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો ફરીથી આવીએ છીએ. આપની સાથે સમય વધ્યો તો ફોન લાઈન પણ ખોલીશું. મને ખબર છે આપ બધા અત્યારે ગોઠવાઈ ગયા છો. નાનકડા વિરામ બાદ તુરંત વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો ફરીથી આપનું સ્વાગત છે. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. 3 મહાનુભાવો આપણી સાથે જોડાયેલા છે. વચ્ચે વચ્ચે આપને પણ લેતા રહેશું અને મને ખબર છે કે સમસ્યાઓ તમારી પણ છે. અનિલભાઈ, તમારે જે કહેવું હોય તો કહેજો, પણ 10 સેકન્ડમાં હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં કે મેં તો એ અનુભવ્યું છે, હું જ્યારે જાઉં છું મામધન લઈને ક્યારેક ગામડાઓમાં, તો પાક વીમો એ ખરેખર કંપનીને ફાયદો કરાવવા માટે થયું, ભાવ મળ્યા નહીં હજી પણ ખેડૂતોને. એટલે મોદી સાહેબ કહે છે ખેડૂતો માટે ખૂબ કર્યું, પણ રિયાલિટીમાં મળે છે કે નહીં, એક પણ એક પ્રશ્ન છે. તો આ બધાની વચ્ચે તમે સાંધ મારી શકશો ખરા? ઈશુદાનભાઈ, જો સમસ્યા કંઈક ને કંઈક રહેવાની છે અને સરકારનું કામ એ સમસ્યા જાણીને સમસ્યાનો ઉકેલ લાવો. એ કોઈ પણ બાબતની હોય, એક પાક વીમાની હોય, આરોગ્યની હોય, ધંધા રોજગારની હોય, પરિવહનની હોય, પર્યાવરણની હોય, અનેક પ્રકારના કામો માટે તો સરકાર હોય છે. પરંતુ મારા બંને મિત્રોએ જે એનાલિસિસ કર્યું હમણાં, હું એના સંદર્ભમાં 2-3 બાબતો કહીશ. એક તો મારા ખૂબ સારા સજ્જન મિત્ર છે બ્રિજેશભાઈ, એમણે સોમનાથની વાત કરી, સોમનાથના જીર્ણોદ્ધારની વાત કરી. સરદાર પટેલે એના આગ્રહપૂર્વક એ જીર્ણોદ્ધાર કરાયો હતો એવું એમણે ના કીધું, અને નહેરુજીએ રાષ્ટ્રપતિને આવવા ન દીધા, એ બધા વિષય એમણે રાજકીય છોડી દીધા. મારે બહુ રાજકીય આજે, કારણ કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં બહુ અગત્યનો આજે દિવસ છે, એટલે એનું મારે રાજકીય એનાલિસિસ નથી કરવું. એમણે કચ્છની વાત કરી, તો 60 વર્ષના રાજ્યમાં કચ્છ માટે કોંગ્રેસની સરકારોએ શું કર્યું એ પ્રશ્ન એમણે ના કીધો. ઉત્તર ગુજરાતમાં જે પાણીના સ્તરની બધી ડિટેલ વાત આપ જાણો જ છો,
શું સ્થિતિ હતી, સુજલામ સુફલામ, સૌરાષ્ટ્ર માટે સૌની યોજના, આ બધા પ્રયત્ન એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યા અને એમાં કોઈ નવી નથી કરતી, કારણ કે કરવાનું છે. 22 વર્ષથી અમને ગુજરાતની પ્રજા શાસન સોંપી રહી છે. પરંતુ જે આપણે આજના વિશ્વ ઉમિયા પરિવારના કાર્યક્રમનું એનાલિસિસ સુધીરભાઈએ કર્યું, આ એક વિશ્વ ઉમિયા પરિવાર દ્વારા એક સામાજિક, આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હતો. જો ઉમિયા માતા એ અમારા કુળદેવી છે અને કુળદેવીના સંદર્ભમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટી વાળું એક અહીંયા ધામ બની રહ્યું છે. 1000 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ અમારા પાટીદાર પરિવારના લોકોએ ભેગા થઈને પહેલી જ મિટિંગમાં 150 કરોડ રૂપિયા એ મિટિંગમાં ભેગા થયા અને પછી બોમ્બે ને અન્ય વિદેશથી પણ આવ્યું. 1000 કરોડનું તો મિનિમમ કમિટમેન્ટ આવ્યું છે. અગત્યનું એ છે કે એમાં એક ટીમવર્ક ચાલે છે. સીકે પટેલ એનું લીડ લે છે, એમાં આરપી પટેલ છે, ગોર સાહેબ છે, ઘણા ડીએન ગોર, પ્રહલાદભાઈ, એટલે આખું એક ટીમવર્ક છે. અને એમાં આમાં અગત્યની વસ્તુ જેમ બ્રિજેશભાઈએ કીધી એમ ત્યાં બધા જ સમાજના લોકોને એની ટ્રેનિંગથી માંડીને એનું આરોગ્યનું સેન્ટર, એનું એનઆરઆઈ આવે તો એનું રહેવા માટેની વ્યવસ્થા. ઘણી વખત એવું બને કે અહીંયા મિલકત વેચીને એનઆરઆઈ ગયા પ્રદેશ, ત્યારે એમને કાં તો કોઈક દૂરના સગાવાલાને ત્યાં રહેવું પડે અથવા તો હોટલમાં રહેવું પડે. તો એની પણ વ્યવસ્થા, યુવાનોના ખેલકૂદના વિકાસ માટેની પણ વ્યવસ્થા, કુલ મળીને એક અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય જેમાં વાઈફાઈ, ઇન્ટરનેટ, આ તે બધી જ વ્યવસ્થા હોય અને એક ટીમવર્ક એની પાછળ જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટના લોકો કામ કરી રહ્યા છે. અને આનો કોઈ રાજનૈતિક હેતુ નથી, એટલે એનું રાજનૈતિક મૂલ્યાંકન કરવું પણ યોગ્ય નથી. નર્મદાની બ્રિજેશભાઈએ વાત કરી તો નર્મદામાં નરેન્દ્રભાઈ હતા ત્યારે એમની એક જ વિનંતી હતી કે એના પાઇલ તૈયાર છે, દરવાજા પણ તૈયાર છે, ખાલી દરવાજા લગાવવાની, અમે દરવાજા બંધ નહીં કરીએ, આટલી પરમિશન જો આદરણીય મનમોહનસિંહે આપી દીધી હોત તો 2 વર્ષથી તો રાજ્યમાં વરસાદ ઓછો છે, ઉપરવાસમાં પણ ઓછો છે. જો દરવાજા લગાડેલા હોત તો એ દરવાજા બંધ કરવાનું કામ આપણે નરેન્દ્રભાઈની સરકાર આવી 14માં ત્યારે થઈ શક્યું હોત. અને ત્યારે જો બંધ થયા હોત ઝડપથી તો એ વરસાદનું પાણી આપણે સારું રોક્યું હોત અને ગુજરાતમાં પાણીની જે થોડી ઘણી પણ સમસ્યા થઈ એ સમસ્યા ન થાત. છેલ્લી વાત, જે આપે કીધું કે જે રીતે કોંગ્રેસ અને મમતાજી એ સૈન્યના પરાક્રમ ઉપર જુદા જુદા પ્રકારના પ્રશ્નો ઉઠાઈ રહ્યા છે, મને લાગે છે કે નરેન્દ્રભાઈ આજે સાચું કીધું કે તમે અમારી કામગીરી, અમારી રાજનીતિક કામગીરી ઉપર તમે પૂછો, મેદાન ખુલ્લું છે. પરંતુ સૈન્યની કામગીરીમાં એવા પ્રશ્નો આદરણીય રાહુલજી અને મમતાજી શા માટે ઉઠાવે છે? વિપક્ષ શા માટે એવા ઠરાવ કરે છે કે પાકિસ્તાનની સંસદમાં એની ઉપર તાલીઓ વાગે? કદાચ ભૂતકાળમાં આપણે જઈએ તો થોડા સુધીરભાઈએ કહ્યું કે ઇઝરાયલ વાળા એ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરે તો ડિક્લેર નથી કરતા. તો આ જ વસ્તુ વિપક્ષને પણ ખબર હોવી જોઈએ કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના પ્રૂફ માંગવાના ના હોય. એટલે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના પ્રૂફ, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના, એક મિનિટ સુધીરભાઈ સાંભળો, સરકાર તમે તમારી વખતે આપજો જવાબ. સુધીરભાઈના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં સુધીરભાઈએ વિપક્ષનું એનાલિસિસ ના કર્યું. એમણે કીધું કે સરકાર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ડિક્લેર કરે છે. સાહેબ, પ્રેસ કોન્ફરન્સ જે કરી આર્મીએ કરી, આર્મીના ઓફિસરે કરી, બીજા દિવસે જ્યારે થઈ ત્યારે આર્મીના 3 ચીફ હતા અને ડિફેન્સના સ્પોક પર્સન પણ હતા. પછી જ્યારે આર્મીએ મીટિંગ થઈ ત્યારે એટલે આવો આપણો કેવો ઇમેચ્યોર વિપક્ષ છે. એનાલિસિસમાં એટલું ભૂલી ગયા કે વિપક્ષ ઇમેચ્યોર છે. પાકિસ્તાનનો ઇતિહાસ પાકિસ્તાન જે પગલે ચાલે છે એ ભારત એ દિશામાં નહીં ચાલી શકે. પાકિસ્તાનનો ઇતિહાસ તો આજનો ઓછો છે. આપણે એમાં નથી ચાલવાનો. જન્મ થયો ત્યારનો એનો ઇતિહાસ છે. ઠીક છે, આપણે નરેન્દ્રભાઈ કોઈ એમ ઘરમાં જઈને જવાબ આપીશું. આપણે એ લોકોનું દુશ્મનોને છોડવામાં નહીં આવે. પાકિસ્તાનની નકલ નથી કરવાની. આપણે શરૂઆત છે સાહેબ, આપણે પાકિસ્તાનની નકલ નથી કરવાની. સરકારે ખુલ્લી છૂટ આપી, સરકારે આર્મીને ખુલ્લી છૂટ આપી. પાકિસ્તાનનો રસ્તો ગૌરવપૂર્ણ નથી. ભૂલી ગયા. પાકિસ્તાનનો રસ્તો ગૌરવપૂર્ણ નથી. વિપક્ષને એના 100 માર્ગે ચાલવા નીકળી પડ્યા છીએ. સરળ રસ્તો મળે આપણે એના માર્ગે ચાલવા નીકળી પડ્યા છીએ.
અને કદાચ આપણે આખા આટલું લોકોમાં જે આવું ખેસ અને ચાલે છે, બને ના મને બોલે. નથી લાગતું. આવું એનાલિસિસ આપણે આને- જો આને મારા મિત્રો આપણે કોંગ્રેસના છે 70 બ્રિજેશભાઈ, બને- તો પણ આવું 70% analysis બને કરતા ભેગા નથી. ન બોલો. એવું analysis બંને આપણે અનુભવ ઇતિહાસ કરાવે છે. જોઈએ. બંને ભેગા બોલો. આપણે એટલે ઇતિહાસ સતીરભાઈ જોઈએ. બોલે છે. દર્શક પણ મિત્રો, ઇતિહાસ જોઈએ. ઈશુદાનભાઈ મારો ટર્ન હતો ઇતિહાસ જોઈએ. ટર્ન પૂરું થઈ ગયું. મારો ટર્ન હતો એમાં સુધીરભાઈ બોલે છે. રામજીભાઈ મૂડીથી જોડાયા છે. સુધીરભાઈનો રામજીભાઈ વિપક્ષનો ઓકે, પ્રેમ ઓકે, ઓકે, રામજીભાઈ. દેખાય છે. વિપક્ષની ભૂલો તરફ. ઠીક છે, ઠીક છે, ઠીક છે. મને હસવું આવે છે. મને હસવું આવે. કોઈ વિપક્ષ બતાવો કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના પ્રૂફ માંગતો હોય. પણ તમે એમ નહીં ભેગું બોલશો કેમ? એક સુધીરભાઈ બોલે છે. દર્શક મિત્ર લઈ લો. જવાબ તો મારે આપવાનો છે. પણ સુધીરભાઈ વચ્ચે બોલે છે. મારી વિનંતી છે, મારી વિનંતી છે. જો કાલાવડમાં 10,000 લોકો હતા, મેં કીધું બેસી જાઓ, એટલે બિચારા બેસી ગયા, અવાજ નતો. પણ સુધીરભાઈ રોજ આવતા હોય, સાંભળતા એક નથી. મૂડી રામજીભાઈ મૂડીથી હું તમારું જીરામજીભાઈ, સાંભળો, મને વિપક્ષની પ્રશંસા કરવામાં કોઈ બ્રેક પડ્યો. સંકોચ જીરામજીભાઈ. નથી. જે સારું કરે એની વાત કરવાની. હાજી, બિલકુલ. જય માતાજી. જય માતાજી, બોલો બોલો. હા, એ પાણીની પ્રોબ્લેમ બહુ રે. ટીકર પરમાર, કઈ જગ્યાએ ટીકર પરમાર, સુરનગર જિલ્લો, મૂળી તાલુકો. પાણીની પ્રોબ્લેમ છે ને? હા, પીવા માટેની. ઓકે, બિલકુલ. ખૂબ ખૂબ આભાર. એક નરોત્તમભાઈ જોડાયા છે ટંકારાથી. જી નરોત્તમભાઈ. હાજી હાજી ઈશ્વરદાનભાઈ, જય માતાજી. જય માતાજી. હવે જે અત્યારે બે મિત્રો વાત કરે છે, અનિલભાઈ અને બ્રિજેશભાઈ, એમાં જે સૌની યોજનાની વાત કરે છે, તો જે મચ્છો ઉપરથી જે પાણી આવે છે, મચ્છો ડેમ ઉપરથી જે આજી ડેમ લગીની અંદર પાણી જાય છે કે જામનગર વિસ્તાર લગી જાય છે, જ્યાં સુધી જતું હોય ત્યાં સુધી, પણ ત્યાંથી જે કઈ પાણી આવે છે એ કોઈ ખેડૂતોને આપવામાં આવતું નથી. અને જે વિરોધ પક્ષ અને જે શાસક પક્ષ બે જે વાતો કરે છે, એમાં અનિલભાઈ કહે છે કે અમે પાણી આપી છીએ, અને બ્રિજેશભાઈ વિરોધ પક્ષ તરીકે છે, તો પણ એ લોકો પાણી ખેડૂતોને નથી મળતું એના માટે પણ એ લોકો આંદોલન નથી કરતા કે એની માંગ નથી કરતા. અને એની સામે જે અનિલભાઈ છે એ કહે છે કે અમે તમામ યોજનાની અંદર પાણી નાખી દીધું, એનો કોઈ લાભ આ નબળા વર્ષને હિસાબે કોઈ ખેડૂતોને મળેલો નથી. ઓકે, ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર નરોત્તમભાઈ. મુદ્દા એ જ છે. બ્રિજેશભાઈ સંક્ષિપ્તમાં. આપણે ટંકારાના મારા મિત્રે સાવ સાચી વાત કરી કે સૌની યોજનાનો મધર ડેમ તરીકે અમારો મોરબીનો મચ્છુ 2 છે. એ મચ્છુ 2માં જ પાણી આ લોકો સિંચાઈનું નાખતા નથી અને પરિણામે ખેડૂતોને મળતું નથી. કદાચ આ મિત્રને ખબર નહીં હોય કે ટંકારા તાલુકો હોય કે પછી માળિયા તાલુકો હોય કે હળવદ તાલુકો હોય કે વાંકાનેર તાલુકો હોય કે મોરબી તાલુકો હોય, એને અછતમાં મૂકવા માટે, ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી માટે અમે બહુ મોટી ટ્રેક્ટરોની રેલી કાઢેલી અને લાઈવ કવરેજ પણ થયેલું હતું. ખેડૂતોના માટે અમે સતત મથતા રહેનારા આગેવાનો છીએ અને ક્યાંય કચાશ હશે તો એ ત્રુટિ સ્વીકારીને ખેડૂતો માટે ખેત જણસના ભાવો મળે એ માટે અમે સતત મથતા રહેશું. મારે ડોક્ટર અનિલભાઈને એક વિનંતી છે. અનિલભાઈ, તમે દરવાજા ચડાવ્યા, ડેમની ઊંચાઈ લઈ આવ્યા, પણ ચિમનભાઈ પટેલ વિના નર્મદા નહીં ઉધારના એ જનક હતા અને એમને જે વીપી સિંહની સરકાર હતી અને મેઘા પાટકરને એક એપોઇન્ટમેન્ટ આપી હતી, તો પણ એમને એની સામે બોટ ક્લબમાં ગુજરાતના ખેડૂતોને રજૂ કરી દેતા હતા. તમે આ પ્રધાનમંત્રી શ્રી પાસે આ ગુજરાતની બહુ હેતુક એવી નર્મદા યોજના છે એને રાષ્ટ્રીય યોજના કેમ જાહેર કરાવી શકતા નથી? બીજું કે કુવામાં હશે તો અવાડામાં આવશે. આજે તમે જુઓ તો જેને કહીએ કે નર્મદા યોજનાની શાખાનેરના 113 કિલોમીટર, વિશાખાના 237 કિલોમીટર, પ્રશાખાના 1,884 કિલોમીટર અને પ્રશાખાના 9,219 કિલોમીટરના કામો બાકી છે. એ કરતા તમને કોણ અટકાવે છે? હું છેલ્લી વાત કરી દઉં કે આતંકવાદમાં કોંગ્રેસે એકદમ જેને કહીને કે સંયમ રાખ્યો છે. સુધીરભાઈની વાત સાથે હું 100% સમજ છું. અમે ક્યાંય કોઈ પ્રકારની રાજનીતિ કરી નથી, પણ ભાજપ પર લોકોને બેધ્યાન કરવા માટે, આતંકવાદ ડામવામાં જે નિષ્ફળતા છે એને છુપાવવા માટે યુદ્ધની વાત કરીને જે કાંઈ માહોલ ઊભો કરે એની સામે લોકોમાં પણ આજે લોકો કહેતા થઈ ગયા છે કે આને તમે કારગિલમાં ઘર સુધી ઘૂસી જાઓ અને પછી એ ખદેડો, એને તમે સીધી ગણો. ઇન્ડિયા સાઇનિંગ પણ હતું, ગુડ ફીલ ગુડ પણ હતું અને પોખરણનો ધડાકો હતી, છતાંય તમે 94માં જીતી શક્યા નહોતા. તો આ 2019માં પણ પ્રજા
નાળ પારખું છે, બિલકુલ. ગામડાનો મતદાર ઓકે. કોઠાસૂજ વાળો ઓકે. છે, ઓકે. દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી ચૂંટણીમાં થઈ જશે. ઓકે ઓકે એમણે 10 સેકન્ડ માટે કહું. એમણે જે ચીમનભાઈને યાદ કર્યા ખૂબ સારી વાત છે. કદાચ એ વખતે બ્રિજેશભાઈ ચીમનભાઈ સાથે હોઈ શકે, જલ્દી જરા. ધારાસભ્ય છે. એ ફેર કૂવાનું આંદોલન થયું હતું હા, બરાબર. અને મેઘા પાટકર આવ્યા હતા. તારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ચીમનભાઈની સંયુક્ત સરકાર હતી. કેશુભાઈ પટેલ ઉપમુખ્યમંત્રી હતા. મને હજુ એ દિવસ પણ યાદ છે કે અમે ફેર કૂવા અહીંથી લક્ઝરીઓ અને એસટી ભરીને ગયા હતા. ઉર્મિલાબેન હા. ઉર્મિલાબેન ત્યાં એટલે કુલ મળીને નર્મદા એ ગુજરાતની જીવાદોરી છે ઓકે. અને એના જ માટે આખું ગુજરાત એક છે અને એમાં તો ભારતીય જનતા આ પાર્ટી બાકી છે ઈ કરો એમ જોડાયેલું કે હતું. છે. એ- બાકી એ કેનાલો છે ને પાઇપલાઇન શાખા એ કામ પ્રશાખાની ઈ નહીં, હું કેનાલોનું કામ ચોક્કસ ઈ ધારાસભ્ય છે, હું ચોક્કસ ખેડૂત મિત્રને ખાતરી આપું છું કે જે કેનાલોનું કામ છે એ પણ પૂરું થશે અને પાણી- મચ્છુ પાણી ડેમની મારા કરતા ડિટેલ બ્રિજેશભાઈને ખબર હોય, પરંતુ જે મારી આ મૂડીમાંય પાણીની જે તંગી છે. મારી પાસે એની ટેકનિકલ માહિતી છે, એમાં જે મચ્છુ ડેમ જૂનો છે એની પોરોસિટી જે છે પાણીની, એ પાણી નાખવાથી જમીનમાં ઉતરી જાય છે. એટલે એનું કંઈક સ્ટ્રક્ચરલ ડિફેક્ટ છે. મારે એના એક એન્જિનિયર જોડે, ભૂતપૂર્વ રિટાયર્ડ થયેલા એન્જિનિયર મારી બાજુમાં રહે છે, એમની જોડે વાત થઈ હતી. પણ એનો ઉકેલ લાવવો એટલે- પડશે. એટલે ઉકેલ પણ લાવવો હવે પડશે. હવે જે બિલકુલ. નવી એન્જિનિયરો પાઇપલાઇનો બે નાખીએ મૂકીને છે, એને શું થઈ શકે એમાંથી એકવાર થશે. ઉકેલ લાવવો પડશે. નાનકડા વિરામનો સમય થયો છે, પણ એક વાત આ તો છે જ કે મોટાભાગના ડેમો છે ને 203 ડેમ, એને પણ રિપેર કરો. અને આ કેનાલો તૂટે છે એમાં ભલે અત્યારે અનિલભાઈ નહીં કીધું, પણ કેનાલો તૂટે છે એ ભ્રષ્ટાચારની કેનાલો. બીજું બ્રિજેશભાઈએ બહુ સારી વાત કીધી કે 10,000 કરોડની સૌની યોજના હતી, મને ખબર છે. હવે 11,000 કરોડ ને ઉપર તો ખર્ચાઈ ગયા છે. 11,000 તો આમાં કઈ કોન્ટ્રાક્ટરોમાં ક્યાંય નથી ને ગયું, એટલે આ તપાસ કરવાનો વિષય ગણાય એમ. પણ કામ બંધ કરીને નહીં, કામમાં શું છે કે કઈ નેતાઓ આ તે કઈ કમિશનો બમિશનો નથી ને, હોય તો ભગવાન પહોંચે, આપણે તો બીજું તો શું કરી શકીએ, કારણ કે સરકાર કરે તો થાય. પણ બિલકુલ આમાં કમિશન ન હોવું જોઈએ, કટકી પણ ન હોવી જોઈએ, સારી રીતે કામ થતું હશે એવું આપણે માનીને ચાલીએ. નાખતા વિરામનો સમય છે, વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો ફરીથી આપનું સ્વાગત છે. સુધીરભાઈ સંક્ષિપ્તમાં મારે ખાલી હમણાં જે અનિલભાઈ કીધું હતું એટલે એક વસ્તુ આજના ઇવેન્ટ પૂરતી વાત કરી છે કે જે મેં સીકે પટેલનો ઉલ્લેખ કર્યો એ મેં પોલિટિકલ એનાલિસિસ કર્યું હતું. બાકી આજના ઇવેન્ટ માટે એની સમાજને સાથે આરપી ને જે આખી ટીમ છે એ બધા નહીં, જબરદસ્ત હું છે. એટલા માટે મુદ્દો જ નથી કરતો કારણ કે આમાં મહામંથન છે ને એ દર્શકો હા, માટે છે. એટલે માત્ર કોઈ એક પેલા તમે મારી પાસે શું અપેક્ષા રાખો છો આપણે આજે આજના પ્રશ્નો કયો મારું તમારો? એટલું જ કે આ જે આખી ઇવેન્ટો થઈ રહી છે એનાથી ફેર પડશે ખરો બીજેપીને? ના, એટલે મને એવું લાગે છે જે રીતનો માહોલ ઉપસાવવામાં આવી રહ્યો છે, દાખલા કે મિયા મુશરફને ગાળ દઈને લાભ થયો તો મેં તમને અગાઉ કીધું એમ આ ઉપસાવવામાં કૃત્રિમ રીતે મને એવું નથી લાગતું બહુ લાંબુ ટકી શકે, કારણ કે મુદ્દામાં એટલો બધો નથી. જે લોકોને એમાં દેખાય છે જુદા, આમાં સમર્થકો ભક્તોની બધી વાત અલગ છે, પણ નાગરિકની રીતે હું તમને કહું છું કે મને એવું લાગે છે કે આ મુદ્દો લંબાવો બહુ અઘરો છે નરેન્દ્રભાઈ અને લંબાવો પણ ન નરેન્દ્રભાઈ એવું જોઈએ, કીધું પણ લાભ ખેડૂત- થશે, રાજકીય લાભ. ખૂબ આપ્યું 2,000 રૂપિયા બીજો હપ્તો પણ પડશે, પછી ખેડૂતોને માટે પાણીની વ્યવસ્થા એ કરી જે છે. કામ થયા છે એનો લાભ મળશે અને મળવો જોઈએ. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સરકારે જે કામ કર્યું છે એના માર્ક એને મળવા જોઈએ, એના વોટે એને મળવા જોઈએ, એમાં કોઈ સવાલ નથી. ઈસુદાનભાઈ, મને એવું લાગે છે કે આજના નરેન્દ્રભાઈના બધા જ વક્તવ્યો મેં સાંભળ્યા છે, એમાં ક્યાંય ઉકસાવવાની વાત નથી. મત જો આ મેં પહેલા પણ કીધું, નરેન્દ્રભાઈની કામગીરી એ સતત ચાલતી અવિરત ચાલતી કામગીરી છે અને જેનું ખાતમુહૂર્ત કરે છે એનું ઉદઘાટન ભાઈ કરે છે. અને એમણે જે આત્મવિશ્વાસ જે વ્યક્ત કર્યો છે 2019માં ફરી એક વખત મોદી સરકારનો, તો એ લોકોના સહકાર અને સપોર્ટથી કર્યો છે. આની પાછળની જે એનાલિસિસ છે, સાયકો એનાલિસિસ, એ એવું છે કે જે નરેન્દ્રભાઈએ આ 55 મહિનાના ગાળા દરમિયાન કામગીરી થઈ છે, એ કામગીરીની અનુભૂતિ જે લોકોને થાય છે. દાખલા તરીકે મેટ્રોની આજે વાત થઈ, તો કોંગ્રેસના ગાળામાં 250 કિલોમીટરની જ મેટ્રો બની હતી. આજે 650 કિલોમીટર મેટ્રો નેટવર્ક ચાલુ થઈ ગયું આખા દેશમાં ખાલી 55 મહિનામાં, અને બીજું 800 કિલોમીટરનું જ્યાં કામ ચાલુ છે, પાઇપલાઇનમાં છે, પ્રપોઝલમાં છે. તો લોકોને જે પ્રકારની અનુભૂતિ થાય છે, ઓકે, એ અનુભૂતિના કારણે લોકો મત આપે છે. બિલકુલ. પરંતુ નરેન્દ્રભાઈની કામગીરીમાં બાય પ્રોડક્ટના કારણે લોકોના મત મળે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ફક્ત મત અને ચૂંટણી આધારિત જો ગણિત કરીને કામગીરી કરે તો એ જ કારણ છે કે કોંગ્રેસ વર્ષોથી નિષ્ફળ ગઈ. એ જ કારણ છે કે યુપીમાં કે બધે જે પરિવારની જે પાર્ટીઓ છે એ પરિવારની પાર્ટીઓ નિષ્ફળ કેમ જાય છે? કારણ કે એમની દરેક કામગીરીમાં એ વોટ બેંકની રાજનીતિ કરે છે. ઓકે. જ્યારે તમે પ્રજાની રાજનીતિ કરો, વિકાસની રાજનીતિ, અને એમના દરેક કામમાં આજે વિકાસ વિકાસ ને વિકાસ, બિલકુલ, અને વિકાસના આધારે લોકોની અનુભૂતિ હોય છે. ઓકે. સમયનો અભાવ છે એટલે અનિલભાઈ, બ્રિજેશભાઈ અને સુધીરભાઈ ત્રણેય મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે દર્શક મિત્રો જોડાયા અને જે નથી જોડાઈ શક્યા એ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કાલે લાગશે, પરમ દિવસે લાગશે.
આમે 6-12 મહિના તો શું કહેવાય, આ તો બહુ મોટી લડાઈ છે આપણી મહામંથનની. ડાયરેક્ટ ફોન લાગી જાય પેલા ધડ કે એ તો બહુ ભાગ્યશાળી હોય તો લાગે. પણ ભાવાર્થ એટલો જ છે કે નરેન્દ્રભાઈ જે વાત કરે છે અથવા તો કહે છે એ નીચે સરકાર પહોંચાડી શકે છે કે કેમ? કારણ કે અત્યારે પણ ઘણી જગ્યાએથી મેસેજ આવે છે કે સુદાનભાઈ હજી અમને 2000 રૂપિયા નથી મળ્યા, અમને 13,800 રૂપિયા નથી મળ્યા. અછતગ્રસ્તના પ્રશ્નો છે, પાક વીમાના પ્રશ્નો છે, પાક વીમામાં કંપનીઓ ગડબડાઈ કરી રહી છે. તો એક કઈ રીતે તમે કંટ્રોલ કરશો? બીજી વસ્તુ કે વાત જ્યારે આતંકવાદીઓને ઠાર મારવાની આવે ત્યારે આંકડા બાંકડામાં આપણે કોઈએ ન પડવું જોઈએ, ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય. આજે એરપોર્ટે પણ કહ્યું કે અમારું કામ ગણવાનું નથી ડેડ બોડી. ત્રીજી વસ્તુ કે જ્યારે વિકાસના કામો હોય, વિકાસની નીતિઓ, વિકાસની રાજનીતિઓ, જો કોઈ પણ પક્ષ છે એ પોતાના સોગઠા જરૂર ગોઠવશે કે આ જગ્યાએથી આ માણસ છે ફાયદો કરાવશે, આમાં એને કરવું પડે, એમાં કોઈ નવાઈ પણ નથી. પણ બેઝિકલી જનતાનો હિત ના ભૂલાવવું જોઈએ, જનતાનો વિશ્વાસ ન ભૂલાવવું જોઈએ. સાહેબ, આજે તમે જનતાનો વિશ્વાસ તોડશો ને, મને તો ક્યારેક ક્યારેક હું પોતે પણ એવું લાગે છે કે મીડિયા તરીકે મારી પણ ફરજ છે કે વિશ્વાસ છે એ અકબંધ રહે. જે રીતે વીટીવી ને મહામંથન ને આખું જે લોકોનો પ્રેમ મળે છે, તો હું પોતે પણ એટલું બધું વિચાર કરું છું કે જેથી કરીને એક પણ વસ્તુ ક્યાંય ચૂકાઈ નહીં થાય, તો સાચી વસ્તુ જાય. તો તમે તો પોલિટિકલ પાર્ટી છો સાહેબ, તમારી તો જવાબદારી છે, તમે તો એના માટે પગાર લો છો, તમે તો એના માટે ચૂંટાયા છો. તો ભાજપ ને કોંગ્રેસને મારી વિનંતી છે કે જનતાને તમે કામ કરીને આપો, જનતા રડવી ન જોઈએ, જનતા પીડાવી ન જોઈએ. અને જનતા માટે, કારણ કે આજે છો, 50 વર્ષ પછી તમે નહીં હોય, કદાચ હું પણ ના હોઉં, બધા નહીં હોય, પણ ઇતિહાસ તમને માફ નહીં કરશે. આ વચનો અને વાયદાઓ હું વર્ષોથી સાંભળી રહ્યો છું. એ માત્ર ભાજપ કે કોંગ્રેસના નહીં, તમામ પાર્ટીઓ આપે છે, પણ એ પૂરા થાય છે કે નહીં ખાસ જોજો તમે. આજે પણ ઘણી જગ્યાએ, હમણાં જ મૂડીથી ભાઈનો ફોન આવ્યો, પાણી પીવા માટે નથી. કોણ કરશે? કોણ જશે? આપણે કોઈ અધિકારીએ આવી રીતે રિવ્યુ લઈને કહ્યું ખરું કે આટલી જગ્યાએ હજી પાણી નથી પહોંચ્યું? બસ પહોંચી ગયું છે એ અમે કહીએ છીએ, નથી પૂછ્યું એનો તો આંકડો આવશે કે નહીં? એક ગુજરાતમાં નાગરિક દુઃખી હોય ને સાહેબ, એટલે આપણો ગુજરાત દુઃખી છે માનીને ચાલવાનું. આજે બસ આટલું જ. ફરીથી આવતીકાલે